भगवान कृष्ण नूं आंदा हुंदा ही मैं अपनी गल किनू जाके दसां ओ सदामे हुणां दीयां गल्लां ओ द्वापर युग दीयां गल्लां सतगुरु राम सिंह अपने लोकां नूं फेर पुत्तां नूं बख्शियां बाबे बुढ़ा हुणी तुरे आउंदे ही शरीर दी सुध नहीं आउंदे आउंदे ही मैनूं गम्मी बोले बोल के आना आके मेला मैनूं ते मैं किवें तेरी सियाण करूं किनूं पुछां हाँ जी जाए आखा किनू जाए आखा बाबा बुढ़ा सिंह जी वहां वाले ऐसे भजन आप करया करते ही कि कदी ये नहीं पता लगा आंदे ही जो अंबरसर जिले जो वां तरनतारन तो अगों वां पिंड तो जो तुरे हाँ आंदे ही फिर यह नहीं पता लगा भी भैनी साहब जांदे दरिया कित्थे आए ने ते राह किहड़े राह सी जां किवें दी तुरे जांदे इत्थे आ गए ने सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी नूं बार बार ये आख रहे ही मैं किनू जाके आखूं जिहड़ा मैनू मिला दू मैं किहदे कोलों जाके पुछूं सच्चे पातशाह मेरे सतगुरु राम सिंह जी महापुरुषो मैं अर्ज कर लवा पिछले साल सेठ और भजन सूना
मैनू मजबूर करके रंगाबाद खड़िया। गुरु जी कृपा करन, जो मैं हजूर साहब बहादुर सिंह गया, शामां दा वक्त सी, जो सचखंड जिथे जाके मत्था टेकीदा है, जिथे पिछले बन्ने उतों के महापुरुष जिन्होंने हुण दस्तारबंदी हुई आ, पिछले बन्ने बह के जिथे रह रास का पाठ करते हैं, साध संगत की बहुत भीड़ सी। मैं पहली बार हजूर साहब गया था, मैं की दसा, सतगुरु राम सिंह उरले कमरे जो मेरे वेंद्या वेंदे अगले कमरे चले गए। ये अपनी रजा है। बाबे बुढ़ा सुनी इत्थे भैणी साहब आ गए ने। सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह जी छाते बस्तर पाए ने, हथ च गड़वा फड़िया आ, अगलवांडी तुरे जाते आ। बाबे बुढ़ा हुणी आंदे मैनू शरीर की सुध नहीं, मैनू शरीर की कोई सुध नहीं अपने आप की। सतगुरां दे नाम वाला एक होर सिख सी नगर दे विच, उधर चले गए। उस बौरी हालत दे विच गए, मन नहीं मन्निया। पता लगा सतगुरु राम सिंह जी का कि बाहर बोड़ा दे बूटे ला ला के आंदे आ, मेरे मस्ताने इत्थे कथा करया करनगे, मेरे मस्ताने इत्थे लौडे दे कीर्तन करया करनगे, मेरे मस्ताने इत्थे दीवान लाया करनगे। पिंड चों पता लगा है सतगुरु राम सिंह जी का नाम लेके कि एक राम सिंह नाम का मस्ताना है जिहड़ा ऐसे बोले बोलता आ, मेरे मस्तानिया इत्थे नाम जपिया करना है। बाबे बुढ़ा सुनी आ गए, आखन लगे जी भैणी साहब वाली ड्योढ़ी आ, उत्थे सतगुरु राम सिंह जी खलोते ही। बाबे बुढ़ा हुणां दियां चांगरां निकल गईयां, मैनू जाके आंदा है मेरा दर्शन कर ला। सच्चे पातशाह जी आखन लगे बुढ़िया मैनू मेना जू मारिया हूँ कि जन्म साखी जी ते लिखिया मैं सारा कलयुग भोग सी, हुण की पता तू कित्थे है, जो सानू दर्शन नहीं होया असीं की समझ गए तू कित्थे आया। बाबे बुढ़ा हुणी आंदे हुंदे ही, पर मैनू अपने आप दी नहीं सुध रही जी। सुध की ना सुध रही ते बुध की ना बुध रही, सुध की ना मत की ना मत है, ओ मत की ना मत है, मत की ना मत है, मत की ना मत है।
ਰਾਮ ਸਿੰਘ जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ जी ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਸਰੀ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ मैं अर्ज कर ला भगवान कृष्ण जी को जो अर्ज की गई कि तुसी बिदड़ दे घर जाके छलियां दा भला सारे ही छकते रहे ने ते छिल्लां क्यों छकन दे तुम हो चतुर सुजान तू चादरा नूं बनाउण वाला है ते तू ते आप ही बड़ा सियाना है ते उत्थे छलियां दियां छिल्लां फड़ के छकन दे वे जो ते फिर उस वेले भगवान जी एक वजन कीता ही महापुरुषो केड़ा कि जदों गुरु जी कृपा करन होले ही मस्तानियां दे होण ते मस्ताने कित्थों लैण जाने फिर भगवान जी आख्या ही मेरे वस नहीं रहिंदी ਜਦੋਂ मैं उन्हां लोकां दे घर चला जाना मेरे बुसी हो जाती आ मस्तानियों के गृह जात मस्ताने होत जात है महापुरुषो ये मस्ती सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह कलयुग च लिया के अपने लोगों को बख्शी आ जिहड़ी मस्ती गुरु नानक देव पातशाह कलयुग च लियांदी सी जिहड़ी मस्ती च मेरे पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव साहब जी
ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜਾ ਹੰਮਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਕੋਲੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਂਦਿਆ ਚਾਰ ਪਾਰ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਬੂਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੋਂਦਵਾਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪਾਰ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਰੋਸ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿ ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਪੋ ਭੂਮੀ ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਉਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਉਸ ਬੌਲੀ ਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੌਂਦੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ ਨੇ। ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਹ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਫੜ ਕੇ ਚੂਥੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤਖਤਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਰਤਾ ਏ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਉਣ ਡੈ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਉੱਚੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੋਤਰੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਪਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਢਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਢਲੀ ਆ। ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗਣ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਜਾਗਦਾ। ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਹੀ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਈ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਾਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਈ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਜਾਗਦਾ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਢਲੀ ਆ, ਰਾਤ ਢਲੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੋਂਦਵਾਲੋਂ ਬੌਲੀ ਜੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੂਥੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਲੂਣਿਆ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਆ, ਨਾ ਬੇਰਾਮ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਢਲੀ ਆ, ਰਾਤ ਢਲੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੋਂਦਵਾਲੋਂ ਬੌਲੀ ਜੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੂਥੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਲੂਣਿਆ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਆ, ਨਾ ਬੇਰਾਮ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਗੋਂਦਵਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗੋਂਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰੀਰਾਂ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਬੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨਾਮਿਆ, ਕਈ ਜੋਗੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਨਾਮਿਆ ਕਈ ਜੋਗੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਮਸਰ ਦੇ, ਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਦੇ, ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਬੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੋਂਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਏ, ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੌਲੀ 'ਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆ ਕਿ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਸਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੰਦਾ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰੰਦਾ ਫਿਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਏ, ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਗਰੂ ਬੱਧੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮਸਤੀਆਂ ਵੰਡਣ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਸਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਂਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਆਪ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਹਿਆ,
ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਇਆ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪ ਨਿਰਤਕਾਰੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮਸਤੀ ਕਿਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੋਰੋਂ ਅਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਠ ਹਾੜ 'ਚ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਹਨੇਰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੋਰੋਂ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਬੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਕੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਾਨੇ ਦੁਆਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹਨੇਰ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬੇਰਾਮ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰੁਮਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਮਾਲੀ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰੀ, ਹਨੇਰੀ ਪਾੜ ਕੇ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਪਾੜ ਕੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਈ, ਬਾਬੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਹਿਮੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ 7 ਜੋੜੀਆਂ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੰਧਰਵ ਰਾਗੀ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੌਤ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੋਰੋਂ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਹੋਲੇ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਆ ਮੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਆ ਮਸਤਾਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਆਪ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਰੰਗ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਸਤੀ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੋਹਣ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੋਹਣ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 4 ਪਾਰ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਲੂਣ ਲੂਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਰ ਲਾਈ ਆ ਸਰੰਦਾ ਵਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਹ ਸੁਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਦੀ ਵਿਰਾਗ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਛਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਸੁਣ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਥਨ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੂਹੇ ਦੀਆਂ ਵਿਥਾਂ ਥਾਣੀ ਵੇਖਣ ਡੇਵੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸਾਜਨ
ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਚ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੰਦਾ ਵਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤਰਾ ਲਾਇਆ ਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਅੰਦਰ ਰੋਣ ਡੈਵੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਬੂਹੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਥਾਣੀ ਵੇਖਣ ਡੈਵੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏ ਮੇਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹਉ ਸੰਭਲ ਥਕੀ ਜੀ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੇ, ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਫਿਰ ਵਿਰਾਗ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਖਣ ਡੇਵੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਸਾਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਆਓ ਪੜ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਹਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਭੇਖ ਕੇ ਜੋਗੀ ਹਮਾਰਾ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਜਨ ਸਾਜਨ ਨੇ ਕੋਠੀ ਬਈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਦਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਿਆ ਸੀ ਹੱਥ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਸ ਰਾਗ ਦੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਘਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਰਾਜਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਘਰ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਸਤ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਅਗਲੇ ਰਾਗ ਗਾਉਣੇ ਆ ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਐਸ ਰਾਗ ਦੀ ਸ਼ੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਨਿੱਕਾ ਵੀਰਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਆਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨ ਸਾਜਨ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਰੋਣ ਡੈ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ
ਉਹ ਕੌਣ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਬੋਲ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਘਰ ਉਹ ਸ਼ੈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ 40 ਸਾਲ ਮਗਰ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਆ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੂਹ ਵਾਹੁਣ ਡਏ ਸੀ। ਜੱਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਣੀ, ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਆਖਣਾ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਖੂਹ ਆਉਂਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਪੁੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਰਾਤ ਢਲੀ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਰਾਤ ਢਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੋ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜੋ? ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਦੋੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਖੂਹ ਜੁੱਤਾ ਏ, ਮੈਂ ਕਿਆਰਾ ਲਾਉਣ ਆਇਆ, ਨਾਲੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਏ। ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਭ ਕਹੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਗਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਦਰਗਾਹੀ ਰਾਗ ਬਖਸ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸੰਤ ਜੀ ਰਾਜਨ ਸਾਜਨ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਰੋਣ ਡੇਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ ਬੈਠੇ ਝੂਮਣ ਡੇਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਨ ਸਾਜਨ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਗ ਦੀ BA MA ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋ, ਕੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਵੀਂ ਬਸ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸੁਣਾਓ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬੋਂ, ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਰਾਜਨ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਹੀਰਾ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ੈ ਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਬਰੋਬਰ ਹੀਰਾ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ੈ ਆ। ਪਰ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਆਨਾ ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੀਰਾ ਇਹਦੇ ਬਰੋਬਰ ਕੀ ਸ਼ੈ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਕਹੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੇ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਐਸ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਐਸ ਰੰਗ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੂਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੂਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋਲਿਆਂ 'ਚ ਮਸਤਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੱਡੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਕਰੂ, ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਕਰਿਆ ਕਰੂ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਆ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵਜਾਓ।
ਮੰਗਦਾ ਏ